व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स कश्मीर इशू ते गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी ने गुजरात की चोण सभा नूं संबोधन करदिआं कहा है कि कश्मीर का इशू नेहरू ने लमकाई रखिया, लेकिन मैं इस मसले का पक्का हल कर दिता है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। नाल ही रूह की खुराक गुरबानी चैनल इंसान तो ना पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो हिंदू तो भी इस वेले चांबले हुए ने। बेशक जिवें असीं पिछले सैगमेंट च गल कीती कि कैनेडा, अमेरिका, ईवन यूके और हुण ईवन जर्मनी की फॉरन मिनिस्टर ने जदों कश्मीर के मुद्दे नूं UN राहीं हल करन दी गल कीती तो जिवें इंडिया ने रिएक्ट किया है उस दे उत्ते ये अपने आप च दसदा है कि जिथे भारत डिप्लोमैटिक फ्रस्ट्रेशन च वो समझते सी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो ओके करवा के 2019 दे विच 5 अगस्त नूं जम्मू कश्मीर का मसला जिवें उन्होंने बिल्कुल कश्मीरियां नूं ज़बर दे जेर लिया के ख़त्म कर दिता है। और इस नूं दुनिया च की चल रहा है इहदे उल्ट, क्योंकि डोमैसटिक पॉलिटिक्स गुजरात दे विच साल दे एंड ते चोणां होण वालियां ने। गुजरात दे चोण दौरे दे उत्ते अजकल मोदी गया होया है और आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात दा है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਨ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ, ਲਟਕਾਇਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हालां हकीकतन असी देख रहे हैं कि भाई जे अमित शाह पिछले दिनों च कश्मीर वादी के दौरे पर गया तो उस दिन जोड़ा कश्मीर का डायरैक्टर जनरल प्रिजन सी उसका मर्डर उसके नौकर ने किया। उस तो 2 दिन पहला उन्होंने फौजी पुलिसी उन्होंने हमले और लगातारता नाल जिहड़ा उस दे उत्ते जिहड़ा बिल्कुल इन्हां दे काबू च नहीं है 1 मिलियन फौज रखने के बावजूद। तो जे पटेल का पैरोकार बनन दा जी देखो असी किन्नी वड्डी एकता मूर्ति लाती पटेल दी और दूसरा तीसरा, लेकिन उससे ही पटेल ने गांधी दे मारे जाण तो बाद RSS ते पाबंदी लाई सी। लेकिन ये हिंदू तो भी नफरत हो बेशक दिल्ली दे विच एक इन्हां दा BJP का MP जदों ये ओपन कॉल दे रहा बाईकाट दी कि जी मैं मेरी गल समझो मैं किन्हां दी गल कर रहा, इन्हां तो इन्हां दियां दुकानां तो सौदा ना लो, इन्हां नूं मजदूरी ते ना रखो, इन्हां नूं कोई जिहड़ा वो कारोबार ना दिओ, इन्हां दा दिमाग टिकाणे आ जाएगा। सिटिंग MP BJP दा। सो ये जिहड़ी नफरती मुहिम तो ये चला ही रहे हैं। और मैं वाशिंगटन च गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रैजुएट मैनूं मिले कहण लगे कहंदे जी इंडिया बार बार जिहड़ा वो इस किस्म दीयां गल्लां करदा है, पाकिस्तान नूं की होया, पाकिस्तान क्यों नहीं हैदराबाद जूनागढ़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 1948 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और हुण इहदे बावजूद कि इंटरनेशनल कानूनों दीयां धज्जियां उड़ाइयां ने, UN सिक्योरिटी कौंसल के रेजोल्यूशन दीयां धज्जियां उड़ाइयां, मोदी ये कह रहा कि देखो नेहरू फेल होया, मैं कश्मीर के मसले का हल कर दिता है। सो असी समझते हैं भी पाकिस्तान के डिप्लोमैट जिथे जर्मन दे विच उन्हां दे एंबैसडर ने चंगा काम किया है पाकिस्तान के कि जर्मन की फॉरन मिनिस्टर ने कश्मीर के मुद्दे नूं अजे भी अनरिजॉल्वड मुद्दा कह के UN की भूमिका की गल की है। उत्थे पाकिस्तान नूं 20-75 सालों भारत का जो ट्रैक रैकर्ड है, जिवें इन्हां ने फौज भेज के मशरकी पाकिस्तान नूं बंगलादेश बनाया, जिवें विदिन पाकिस्तान टैररिज्म करते हैं कुलभूषण यादव उन्हां दे कोल है। सो असी समझते हैं कि भाई ये अग्रैसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और कनक्लूजन च जिवें असी
ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਮ ਡੰਡ ਲੱਗੈ ਤਿਨ ਆਏ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਭਰੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵਲਾਏ, ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਉਭਰੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵਲਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਵੈ ਸਮਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਵੈ ਸਮਾਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤ ਲੋਚੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਰ ਥਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤ ਸੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੜਾਵੇ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ 100 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰੀਐ, ਪੀ ਬਿਖ ਫਲ ਲਾਗੈ ਧਾਏ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੜਾਵੇ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ 100 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰੀਐ, ਭੀ ਬਿਖ ਫਲ ਲਾਗੈ ਧਾਏ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵਦੇ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਿਖ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿ ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਤਜ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਜਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹਟ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੋਧੋ ਜਾਏ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਉਭਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਠ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ
ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮਨ ਹਟ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੋਧੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਕਿ ਭਲੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਈ ਸੋਂਦੇ ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਅਗੇਨ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ, ਅਗੇਨ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇਮੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।